Okay, today I am going to discuss about the electric dipole, its meaning, and the electric field due to dipole. Let us start with electric dipole. Electric dipole is a pair of equal and opposite charges separated by a very small distance. ಸೊ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ used to measure the strength of the electric dipole. So see here in this figure, let us take the one of the charge, that is negative charge, another one is positive charge with the small distance is taken as a 2L. 2L means it is a distance between the centers of two charges, where P that indicates the dipole moment, that is electric dipole moment, and it can also be defined as it is the product of any one of the charge into the distance between the two charges. So see here, the magnitude of dipole moment is the product of magnitude of either charge and the distance between the two charges. Okay, the direction is from negative charge to ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ನಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಂಬ್ ಮೀಟರ್. ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. An ideal dipole is a dipole in which charge becomes larger and larger and the separation becomes smaller and smaller. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐಡಿಯಲ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ a negative charge, the positive charge, and this is the dipole moment. Let us take those two charges are placed at A and B point. Okay, O is the center of the dipole. Okay, then L and L, these are the length from center of dipole to the charges. ಅಂದರೆ ಒ ಎ ಆರ್ ಒ ಬಿ ಅದರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಏನು ಎಲ್ ಎಲ್. ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ as 2L. ರೈಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಸೆಲ್ ಲೈನ್ which is x distance from center of the dipole. x distance from center of the dipole ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, and the direction of electric field produced by the negative charge and the positive charge can be indicated by EA and EB. Okay, already you know the direction of electric field. If the charge is negative, the electric field it is towards the charge. If it is positive, it is away from the charge. So therefore EA is towards the dipole, EB it indicates away from the dipole. Right, then the resultant electric field ಅಂದರೆ EP at a point P, the resultant electric field due to that dipole is taken as EB minus of EA ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ EA ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು
negative charge which is placed at A. So that can be written as EA is equal to 1 by 4 pi epsilon naught charge by square of the distance. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು another charge which is placed at B is taken as 1 by 4 pi epsilon naught charge by distance. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಟು ಪಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಇ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿ, ಪುಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಇನ್ ದ ಅಬೋ ಇಕ್ವೇಷನ್, ದೆನ್ ಅಬೋ ಇಕ್ವೇಷನ್ now becomes 1 by 4 pi epsilon naught q by x minus of L whole square minus q by x plus of L whole square. After simplify, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ 2L ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ q into 2L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is dipole moment, that is P. So therefore this equation can be written as EP is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught 2 into P into X divided by X square minus of L square raised to square. So finally you can write it in a vector form, that is EP vector is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught into 2px divided by x square minus of L square raised to 2 into the unit vector, that is I cap anta ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. Okay, if the distance x is much more larger than L or L is very much lesser than x, in that case L is neglected compared to x. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2p divided by 4 pi epsilon naught x cube. Okay, so this is very very important equation. So therefore the direction of electric field intensity at a point on the axial line due to a dipole is always along the direction of the ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಆ ಸೈಡೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಇದು ಸಹಿತ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. So let us consider the electric dipole, that is the combination of two charges, that is minus of q and plus of q. Those are placed at A and B. Okay, O is the center of a dipole, P is the direction of electric dipole moment, and L is the distance between the charges from the center. Let us consider the point Q, which is y, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್. ಓ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ y ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಡ್ರಾ ಎ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜಸ್ minus of q and plus of q. Then the electric field due to the charge which is at A is taken as EA and another one is EB. Then the resultant between EA and EB is EQ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್.
ಇ ಬಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಅದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಓ ಇ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನೀವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅವು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ electric field at a point Q is written as EQ is equal to EA plus of EB. ಬಟ್ ಇವೆರಡು ಇ ಎ ಮತ್ತು ಇ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾನಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by x square plus L square. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಕ್ಯೂ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೈಡು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕ್ಯೂ ಒ ಬಿ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಸಹಿತ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಎಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 1 divided by 4 pi epsilon by Q divided by x square plus of L square. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ದೋಸ್ ಟು ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ we are taken the components of EA and EB along EQ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇ ಎ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಬಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇವು ಸಹಿತ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ the resultant electric field. Now we can write it as EQ is equal to EA cos theta plus EB cos theta. Cos theta is common, take outside the bracket. So therefore EQ is equal to EA plus of EB cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ EA ಮತ್ತು EB ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 2 times of 1 divided by 4 pi epsilon naught Q divided by x square plus of L square ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಇದು ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಸ್ ಟು 1/2. ಅಂದರೆ ಇದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎ ಓ ಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪಾಟನಸ್. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಪಾಟನಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಸ್ ಟು 1/2 ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. So therefore after simplification this now becomes EQ is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q into 2L divided by x square plus of L square raised to 3/2. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ a raised to m a raised to n ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a raised to m into n ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So therefore the final equation by using the dipole moment EQ now becomes 1 divided by 4 pi epsilon naught P divided by x square plus L square raised to 3/2. So this is very important relation. If the equation can also be written in terms of vector form, that is EQ bar is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught P divided by x square plus of L square raised to 3/2 into minus of I cap, that is ಯೂನಿಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಅಬವ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು ದ
electric field due to at a point on the equatorial line of the electric dipole. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಆಕ್ಸಿಲ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2p/4πε0 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನಿಂದ ಓನ್ಲಿ p/4πε0 ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ at a point on the equatorial line due to dipole is parallel and opposite to the direction of dipole moment. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್, the meaning of electric dipole moment and its explanation. At the same time, the important derivation, that is electric intensity due to dipole at a point on the axial line, at a point on the equatorial. Okay, thank you.